बंधु माने आज आपणक पाखक आसुथिबा वार्ता को साधारण बोली भावंतु नाही। यह आपणक नाम सह जड़ित एक संकेत विषय कुहे जहाँ आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनीपारे। जदि आपण वर्तमान अस्थिर अनुभव करुछंती, जदि कार्य गुड़िक सफल हेबाकु जाउथिबा समय अटकी जाउछि किंबा जदि एक नूतन सुजोग हठात देखा देइछि, तेबे यह समय एवं परिस्थिति रे एक बड़ परिवर्तन हेतु होई पारे। ज्योतिष दृष्टिकोण शनि गुरु एवं राहुंकर प्रभाव जीवन को एपरी एक संधि को आनी पारे जोठारे सठिक निष्पत्ति नेबा गुरुत्वपूर्ण होई जाए। तेणु शेष पर्यंत सतर्क रुहंतु। एही वार्ताटी आपणक पई स्वतंत्र भावरे उद्दिष्ट। बंधु माने आगामी 24 घंटा आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करि पारे, कारण ब्रह्मांड द्वारा आपणक पई निर्दिष्ट एक वार्ता प्रकाशित होईछि। मो आपणक एई भिडियोटी संपूर्ण एकाकी देखिबा पई कहूछि, कारण आपणक पई अपेक्षा करिथिबा शुभ खबर आपणक प्रकृत रे आश्चर्य करिदेब। आजिर वार्ता विशेष जीवन प्रायतः आमको एपरी संकेत दिए जहाको आमे अणदेखा करिथाउ, सेगुड़िक साधारण बोली भाबी नै थाउ, किंतु जेतेबेले समयर जुआर मोड़ नै थाए सेई छोटिया संकेत आम जीवनर समग्र गति पथको बदलाई देई थाए। मु आपणको कहूछि जे आपणकर जीवनर दिग परिवर्तन हेबाको जाउछि एवं समय हेउछि मूल। भगवान श्रीकृष्ण एवं प्रभु महादेवଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିଶେଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। एक वार्ता जहाँ गोटे गुरुत्वपूर्ण बिंदु प्रदान करे। समय कम एवं जहाँ करिबा आवश्यक ताहा एबे करिबाको पड़िबो। प्रकृतरे जदि आपण आपणकर जीवन रे अजब परिवर्तन अनुभव करुछंती, जेपरिक अव्यक्त मानसिक कष्ट, पुराना संपर्क दूरेई जिबा किंबा नूतन सुजोग बारंबार निजको उपस्थापना करिबा, तेबे एही वार्ता आपणक पई। तेणु बंधु माने यहाको केवल संजोग बोली भाविबार भूल करंतु नाही, बरं एक गंभीर मानसिकता सहित वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण आपणक जीवन रे एक बड़ चमत्कार परिवर्तन घटिबाकु जाउछि। संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे आपण प्रभु श्रीकृष्ण एवं प्रभु महादेवंकर आशीर्वाद पाइबे एवं आपणक जीवन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। वर्तमानर ग्रह परिवर्तन मध्य आपणक सपक्षरे थिबा परि मने हुए। ज्योतिष विश्वास अनुसार जेतेबेले जीवन कोनोसी शिक्षा दिए किंबा गुरु एक नूतन दिग प्रकाश करंती, सेतेबेले जणे तुरंत निष्पत्ति नेबा आवश्यक करुथिबा एक मोड़रे पहुंची थाए एवं वर्तमान आपणक रास्तारे आसुथिबा खुशी प्रकृतरे आपणक पई असाधारण हेब। आपण वर्तमान एक छकरे ठिया होई पारंती, जोठारे आपणको निजको निष्पत्ति नेबाको पड़िबो। भगवान आपणको तांको इच्छा अनुसार व्यक्ति हेबाको सक्षम बोली भाबुछंती। बंधु माने समस्ते जीवन रे दुख एवं आर्थिक संघर्षर सम्मुखीन हुअंती। समस्ते एक विलासपूर्ण जीवन यापन एवं प्रचुर टंका पाइबार स्वप्न देखंती, किंतु बहुत कम लोक सेही स्वप्न को सत हेबार देखंती। मु आपणको जणाइबाकू चाहूची जे आपणकर स्वप्न एबे वास्तवतारे परिणत हेबाकू स्थिर होईची, कारण महादेव बजरंगबाली एवं भगवान श्रीकृष्ण आपणक उपरे सेमानंकर अपार कृपा वृष्टि करिछंती। एक नूतन मोड़ आपणक पई अपेक्षा करिछि। मु आपणक सहित एक संक्षिप्त कहानी बांटिबाकू चाहूची। दयाकरी ध्यान देई सुनंतु। गोटे गाँ रे जणे गरीब युवक रहुथिला। से सबु बेले कहूथिला समय एपर्यंत ठीक होई नाही, मु आउ टिके अपेक्षा करिबी। जेतेबेले एक चाकरी सुजोग आसिला से कहिला मु काली एहा उपरे आलोचना करिबी। जेतेबेले एक व्यावसायिक सुजोग आसिला से एथिरे थिबा विपद विषय उल्लेख कला। जणे वृद्ध परामर्श देले। से कहिले मु परे एहा विषय चिंता करिबी। संक्षेपरे जेतेबेले कोनोसी सुजोग आसिला से विभिन्न बहाना देखाई ताहाको स्थगित रखिले। तापरे गोटे दिन आसिला, तांकर मां तांको कहिले, पुओ जीवन बारंबार तुमर द्वारे ठक ठक करिब नाही। जेतेबेले ईश्वर तुमको सुजोग दियंती ताहाको हाथ छड़ा करंतु नाही। मु तुमर मां एवं मु एहा केवल तुमर भल पाई कहूची।
ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ। ପରଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆରମ୍ଭ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ହସୁଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଯୁବକ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା କେମିତି ପାଇଲ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନର ପ୍ରୟାସର ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପରିଣାମ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସେହିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଏହା ସେହିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ଏହି କାହାଣୀଟି କହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗ୍ରହଣଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ବିସ୍ତାର ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶନି ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୋଜନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସଫଳ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହା ସୂଚିତ କରେ, କାରଣ ମହାଦେବ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକୂଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଆନନ୍ଦମୟ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପରି ମହିମାମୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ରାଜା ଭଳି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ କମ୍, ମୋର କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ପରେ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରାହୁ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଏକ ଭ୍ରମ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୟକୁ ଦୂର କରି କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବିନା କାରଣରେ ଉଠୁନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାହୁ କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଧନ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଶନି ଯେପରି ଶିଖାନ୍ତି ସେହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରାମର୍ଶ ଖୋଜନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ମହାନ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର କେବଳ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅତି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ମୋତେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହା ବଦଳରେ ସେ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏକ ସଂକେତ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତି, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଧାରଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପଠାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ପଥ ଏବଂ ସେହି ସଂକେତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସଂକେତ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଉଛି। ଭଗବାନ ମହାଦେବ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସୁବିଧାର ଅନ୍ତ ନିକଟତର। ସର୍ବୋପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଋଣ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପାର ଧନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହା ଏବେ କିମ୍ବା କେବେ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପରିଶ୍ରମର ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିଜ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ପଦ୍ଧତି ଏବେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଅତି କମ୍ରେ 1%ରୁ 2% ନିଜ ଉପରେ, ନିଜ ଖୁସି ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶା, ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହିଁ। କୌଣସି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାମସିକ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ କିମ୍ବା କିଛି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା
ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ କିଣିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶନି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି ନିୟମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଠିକ ସମୟରେ ଉଠନ୍ତୁ, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ପଙ୍ଖା ସଜାଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏଭଳି କରିବ ତ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେହି ପଙ୍ଖା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଘରର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମା କିମ୍ବା ପରିବାର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ କିପରି ଶନିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧନ, ବୈଭବ, ଭୋଗ, ବିଳାସ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ।